اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو دنوں مولا سلیمان کے زمانے کے ولی اور محمد کے زمانے کے ولی آدمی نہیں تھا، وہ بنا ہوا لکڑی تھا۔ میں بریلی پہنچا، میں نے مفتی اعظم سے پوچھا یہ غوث اعظم تھا۔ کہا حضور دامن پکڑ لوں رونا بھول جاؤں گی یا ہنسے گی؟ کہا حضور ایسا بھی ہو سکتا ایک عورت مٹکے کو الٹا کر کے اب غوث اعظم کا زمانہ آیا، ہم نے کہا وہ عاصم اگر ظاہر ہے اس کے بعد ڈگری نہیں ہے نوکری ملے گی، خبر دینے آیا ہے تو بالغ ہونا ضروری، وہ بھی ایسی خبر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو ہے دم کب نکلتا ہے اور کب آتا ہے یہ بدلے ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا نبی سلام علیکہ یا نبی کا رحمتو تو آج کے موجودہ حالات کے پیش نظر کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، ہر سال جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ اور قادریہ میلاد کمیٹی کی جانب سے یہاں اعلیٰ پیمانے پر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور حضور غوث پاک کا 11ویں شریف کا پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ ذمہ داروں کی کوشش اور خواہش یہ رہتی ہے کہ امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے اخلاق سے باخبر ہوں اور حضور کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزاریں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی امت جو اسلام کے محسنین ہیں ان کی خدمات کو فراموش نہ کریں، بلکہ ہر دور میں اللہ والوں نے دین کی خدمت کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضور غوث پاک نے اپنے زمانے میں دین کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے کہ آپ نے دین کو زندہ فرمایا ہے۔ جس طرح سے جماعت انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح سے جماعت اولیاء میں غوث پاک کا کوئی جواب نہیں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، تو ان کی تعلیمات، خدمات، ہدایات کو عام کرنے کے لیے یہ ہر سال پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور علماء خطبہ اپنے اپنے انداز میں ان دونوں عنوانوں پر سالانہ تقریریں کرتے ہیں۔ میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ٹرسٹی حضرات خصوصاً جناب عثمان شریف صاحب کو اور قادریہ میلاد کمیٹی کے تمام ذمہ داران خصوصاً علی جناب ایوب انصاری صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے ماحول میں بھی اور خاص طور سے جناب سہیل بیگ صاحب جو بھی ان کے جتنے بھی جو بھی ساتھی ہیں جو ہر سال محنت کر کے کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرتے ہیں، شیواجی نگر جیسے علاقے میں اس طرح سے پابندی کے ساتھ میلاد کا اور 11ویں شریف کا عالی شان پیمانے پر اہتمام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں اور اقبال میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور قوم کو، ملت کو زیادہ سے زیادہ اس ایسے پروگراموں میں شامل ہو کر علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ اور قادریہ میلاد کمیٹی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا ہر سال کی طرح اس سال بھی قادریہ مسجد میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں علماء حضرات کا خطاب رہتا ہے۔ تو اس بار ہمارے جمعہ مسجد کے امام صاحب مولانا عبد القادر شاہ واجد صاحب کا خطاب رہا اور حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی
मस्जिद की जो खतीब व इमाम है, जो हमारी दावत में तशरीफ़ लाए, जनाब नासिर रज़ा साहब, इनका खुसूसी खिताब आज रहा यहाँ पे और कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ तकरीबन ये कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से ख़वातीन के लिए भी एक पर्दे का हम लोग इंतज़ाम करते हैं और तमाम हाजरीन मर्दो हजरात के लिए ज़ियाफ़त का भी हम लोग यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं। तो जुमा मस्जिद की तरफ से भी सपोर्ट रहता है और खुसूसी तौर पर जो ज़ियाफ़त का इंतज़ाम रहता है, जो हमारी खादिरा मीलाद कमेटी है, इसके ज़िम्मेदारों की जानिब से पूरा ज़ियाफ़त का यहाँ पे इंतज़ाम रहता है। वक्फ के ताल्लुक से काफ़ी बहस हो रही है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मैसेज आप देना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब वक्फ का सब्जेक्ट है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड भी अपना रिप्रेजेंटेशन देकर है, ऑब्जेक्शन सबमिट कर है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। तो खुसूसी तौर पर आज जो खिताब हुआ वक्फ के ताल्लुक से भी हुआ, हमारे मज़हब के ताल्लुकात से भी हुआ, द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द ग्रेट सूफी सेंट जो वलियों के सरदार है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके भी टीचिंग्स पर आज खिताब हुआ। तो इस्लाम के और सूफीज़म का जो टीचिंग्स है एक ही है, इंसानियत, बिना कोई मज़हब, बिना कोई रिलीजन, सबसे इम्पोर्टेंस देना है ह्यूमैनिटी के लिए। तो इंसानियत का पैगाम आज यहाँ पे दिया गया। क्या फरमाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मस्जिद है इसका नाम भी हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पे रखा गया है, कादरिया मस्जिद, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम है। हर साल यहाँ पे प्रोग्राम जुमा मस्जिद ट्रस्ट के और कादरिया मस्जिद के जो अरकान हैं ये लोग मिल करके जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गुस्ल वरा करते हैं। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़मीन पर रहकर खिदमत जो की है मखलूक की, उसमें ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुस्लिम है या गरीब है या मालदार है। आप जब बगदाद शरीफ में थे तो बाज़ार में एक शख्स गुर्बत में अपना एक घोड़ा बेचने के लिए लाया कि मैं इसको फ़रोख्त करके अपनी बच्ची की शादी करूँगा। बच्ची की पैसे की शादी के लिए नहीं थी। तो वो खूबसूरत घोड़ा अपना लेकर जब आया तो उसने उस घोड़े की कीमत 100 रुपये रखी थी उस ज़माने में, लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसका वो घोड़ा नहीं बिका। तो मायूस हुआ शाम को, और मायूस होने के बाद उसने उसकी कीमत आधी कर दी कि 50 रुपये में ही कोई ख़रीद लो, क्योंकि खाली हाथ घर जाएंगे, बच्ची की शादी है, कल पैसा है नहीं। अचानक गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उस बाज़ार से गुज़र हुआ तो वो शख्स 50 रुपये में ऐलान कर रहा था। खूबसूरत घोड़ा देखकर गौसे पाक ने पूछा कि इतना अच्छा घोड़ा इतना कम कीमत में क्यों बेच रहे हो? कहा सुबह से शाम हो गई, 100 रुपये इसकी कीमत थी, मगर कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए मैंने इसकी आधी कीमत कर दी, 50 रुपये कर दिया, और मेरी बच्ची की शादी है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं इसको खरीद लेता हूँ। आपने उसके घोड़े को खरीद लिया और 100 रुपये उसके हाथ में दिए। उस शख्स ने कहा कि सुबह में इसकी कीमत 100 रुपये थी, अब इसकी 50 हो गई है, तो मैं आपसे 50 ही लूँगा। तो आपने फरमाया मैं तेरा घोड़ा खरीद रहा हूँ, तेरी मजबूरी नहीं। तू मजबूरी में बेच रहा है 50 रुपये में, शौक से नहीं बेच रहा है। शौक से तो तूने 100 ही रुपये रेट रखे थे इसके, तो मैं बाजार में तेरी मजबूरी खरीदने नहीं आया हूँ। तेरा घोड़ा जितने का है उतने का मैं खरीद कर लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि गरीबों की चीज़ सस्ती करके या बना के ना खरीदो, जो कीमत हो उसी कीमत पर उसकी चीज़ खरीदो ताकि गरीबों का भला हो। ये गौसे आज़म पैगाम देना चाह रहे थे पूरी दुनिया को। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रोग्राम होता है हर साल, हम दुआ करते हैं कि ये ता क़यामत ये प्रोग्राम कायम रहे।